السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظيم البقي المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح صاحبة الصراح سراح سيدتنا فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا إلى روح صاحب الله وصاحب المكان الحبيب بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد سلم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سلم، وخصوصا إلى روح الحبيب عبد اللطيف بن سليم بن هارون، ولا حبيب عبد الله الحضر، ولا حبيب اسمه شهاب بن عبد الرحمن بن حسن، ولا حبيب محمد الصحيح بن عبد الله بن شيبان، ولا حبيب علي بن جعفر بن حمد بن عبد القادر العيدروس، ولا حبيب حسن بن أحمد العباس، ولا حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ولا حبيب حسين بن محمد الحبشي، ولا حبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي، ولا حبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي، ولا حبيب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، ولا حبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، ولا حبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، ولا حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ولا حبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب، ولا حبيب عبد الله بن أحمد الجفري، والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سلم بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حاجي هاشم، والشيخ فؤاد بن علي، ووصولهم وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب أبو مزايا الحفيظ حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah, hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dialah al-wujud, yang tiada, yang kita ini semuanya sebenarnya tiada, daripada tiada diadakan, kita semua yang baru. Allah laisa kamitsli, tiada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah tiada satu pun sama seperti apa yang diciptakannya. Maka Allah telah menempatkan kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang kamu kerjakan. Kita dapat berada di rumah Allah ini kerana apa? Kerana kita banyak mengingati Allah, besar kemungkinannya kerana itu kita datang ke rumah Allah. Kita membersihkan hati kita dengan mengikat hati kita dengan Allah dengan zikrullah. Maka Allah sebut fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku dan aku akan ingat kamu. Dan itulah kita mengingat Allah. Kita berada antara waktu baina maghrib wa isya, antara maghrib dan juga isya, antara waktu mustajab. Dan beberapa riwayat ada disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya dikatakan, jikalau kamu tidak mampu ataupun tidak dapat untuk bangun malam untuk solat tahajud, maka jagalah waktu ini antara maghrib dengan isya, antara maghrib dan juga isya, iaitu dengan berzikir kepada Allah. Dan inilah majlis taman syurga, majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat Nabi SAW suka berbanding dengan majlis zikir. Ada satu riwayatlah di situ. Dan kita membicarakan tentang sejarah sirah lengkap puteri kesayangan Nabi SAW, Sayyidatun Nisa fil Jannah, iaitu penghulu para wanita di syurga. Siapa itu? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Al-Batul itu kerana ibadahnya yang sangat luar biasa.
diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ataupun beberapa sahabat yang lain, jikalau mahu melihat ibadah yang mirip serupa dengan Nabi SAW, satu-satunya itulah Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Zahra, maksud Zahra bukan Zahrah. Ada orang fikir Zahrah, bukan, dia Zahra, bintang bergemerlapan cahaya. Itulah Sayyidatina Fatimah Zahra. Daripada kecil lagi dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita akan baca tahlil ringkaslah. Tahlil ringkas untuk murid saya, sahabat saya yang baru meninggal dunia setelah bertarung dengan penyakit kansernya, meninggal dunia 7:30 pagi tadi. Selamat dikebumikan dan kita telah pun mengadakan solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib ni saya nak hendak beritahu ya. Ada yang kata, ada yang fikir solat jenazah ghaib untuk orang yang luar negara saja. Tidak. Kita tidak dapat hadir, kita solat jenazah ghaib. Bukan untuk orang yang di luar negara saja. Di luar kota, di dalam negeri, sama negeri dengan kita pun boleh solat jenazah ghaib. Berapa ramai ulama yang meninggal di solat jenazah Masjid Sultan. Selepas solat Jumaat itu, kita di beberapa buah masjid mengadakan solat jenazah ghaib untuk para ulama itu. Boleh juga, ya. Jadi jikalau tidak tahu, bertanya. Senang cerita. Jikalau tidak tahu, bertanya. Kerana apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu perintah Allah. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Sebab itu ahli zikir orang yang lebih mengetahui dalam bab agama. Jikalau kamu tidak tahu, kemudian la adri nisful ilm, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Tidak tahu menyatakan I don't know. I don't know. Kalau ada orang ego, dia tidak kata I don't know, dia kata I'm not sure. Sebenarnya I don't know, bodoh. Dah bodoh cakap bodoh lah, I don't know. Tak tahu sudah, jangan ego. Ego tu sombong. Jadi sombong ni ilmu susah nak masuk. Ilmu ni cahaya. Dan kita adalah seperti tanah baja. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karangan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi menyatakan, para ulama juga menukilkan bahawa ilmu ini umpama hujan yang turun ke atas tanah. Baik tanah itu akan subur dengan baik, banyak manfaatnya, tumbuh-tumbuhan di situ. Buruk tanah itu tumbuh juga, tapi tumbuhannya berkulat, macam-macam lah masalah. Itulah jadi pada orang-orang yang digelar ulama ataupun ustazah. Ilmu sama, belajar sama ilmu, tapi ada yang berakhlak, beradab mulia, maka manfaatnya lebih banyak kepada masyarakat. Ada yang difikir dia seorang saja tahu. Nasib baik dalam ayat Al-Quran ada kata Nabi Muhammad SAW tu akhirnya Nabi. Kalau tak, dia pun mengaku dia Nabi. Kalau tak ada ayat itu, mana dalil? Saya lebih tahu. Ramai macam itu. Jadi ilmu ni turun. Kalau pada orangnya itu baik, maka akan manfaat kepada banyak orang. Jikalau tidak, itu masalah. Walaupun digelar ulama, itulah ditakuti ulama su. Kita akan baca tahlil ringkasan sebentar lagi ya. Sahabat saya ni, murid saya, Abang Dani juga, sahabat. Dia beritahu, terima kasih kerana memberitahu saya. Selamat bin Kasim. Selamat bin Kasim. Orang kata Kasim selamat, ini selamat Kasim. Dah selamat pun dia. InsyaAllah lah, mudah-mudahan bersama para salihin kerana dia rajin berselawat. Yang terkesan di hati itu, bila orang tanya kita para asatidz ni, kita ustaz-ustaz ni, orang tanya kita macam-macam soalan. Macam-macam soalan, macam-macam zikir minta, tapi tidak mengamalkan. Macam-macam zikir minta tetapi tidak mengamalkan. Dia macam apa tahu? Macam kita pergi politeknik, kita 3 tahun, kemudian kita belajar, kita dapat ijazah, kemudian kita manfaatkan dengan kita bekerja dalam bidang itu yang kita belajar. Ini dia minta amalan tetapi dia tidak mengamalkan. Macam apa tahu? Macam community center, community club,
ada kursus masak, kursus itu, kursus ini, certificate of attendance. Banyak ijazah tempat rumah. Tapi tak amalkan pun satu pun. Laki kau saya beli nasi bungkus saja, nasi rawan tempat rumah. Bawa balik. Itu dia. Tapi abang selamat ni Allah yarham. Selawat dia minta, dia amalkan. Saya tanya, saya tak update pasal murid. Update, amalkan. Mudah-mudahan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Ya Allah. Berat hati. Murid ni, guru dan murid ni umpama ayah dan anak tu. Para ulama menyebutkan walaupun guru itu umur 18 tahun, muridnya umur 81 tahun, terbalik nombor. Murid 18 tahun, murid 81 tahun, guru 18 tahun, guru itu lebih tua daripada murid itu kerana ilmunya. Tapi guru yang betul tidak akan kurang adab, ada adab guru dengan murid, itu pembahasan yang lain lah. Seperti anak, jadi kita tanya khabar, tanya amalan bagaimana begitu, dan dia amalkan, saya tahu. Kita tahu sebagai guru, kita tahu. Baiklah, kita masuklah bab ni. Bab apa yang 2 minggu lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW diriwayatkan berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Maka jadi kecoh lah satu kota Mekah itu, kecoh dengan fiesta. Orang Melayu ikut cakap dulu, fiesta, pesta. Pesta. Kecohnya kerana apa? Bukan kerana meriahnya majlis itu, tetapi kerana Nabi berumur 25 tahun berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, janda yang sudah berumur 40 tahun. 40 tahun kirakan dah berumur lah tu. Mereka menyatakan itu saja. Makcik bawang ni daripada dulu, makcik bawang banyak. Kalau pakcik bawang putih. Makcik ni dia buat kerja dapur, dia suami yang besar-besar. Bang, buat tu dia ambil bawang putih kecil-kecil je, dia ambil kecil-kecil, ringkas-ringkas. Tu pakcik bawang putih, makcik bawang besar. Jadi makcik bawang. Mereka menyatakan tentang apa yang diperkatakan bukan kerana kemeriahan, tetapi kerana usia Nabi 25 tahun, handsome. Yang ini pula janda dah umur 40 tahun, buat apa lah dia kahwin dengan dia. Ini saya contohkanlah kata-kata mereka tu. Dan juga mereka menyatakan bahawa sebenarnya mereka ada hasad. Perempuan-perempuan Bani Hashim lihat Nabi SAW ini termahal, yang paling mahal sekali, kerana kewibawaannya, amanahnya dan bermacam-macam lagi. Tetapi kahwin dengan janda, itu aja yang dikatakan. Tetapi dalam bab soal keturunan dan kehormatan mereka tidak sentuh. Bab baik tak ada cakap, bab buruk je cakap. Sebab dua-dua tu sekufu, darjat sama, walaupun berbeza umur. Tetapi ini mengikut riwayat yang masyhur. 40 tahun umur Sayyidatina Khadijah. Sebahagian ulama, kalau tidak silap saya, Ibn Kathir rahimahullah menyatakan Sayyidatina Khadijah umurnya baru macam Nabi juga, tua sedikit tapi macam Nabi juga, begitulah, ataupun 25 juga. Ini khilaf antara ulama sirah. Jadi kita ambil yang 40 tahun lah, ya. Dia ambil 40 tahun. Apa 40 tahun tidak boleh melahirkan lagi ke? 50 tahun pun boleh melahirkan. Dan wanita Arab umur 60 tahun pun tengok dia masih ada harga tau. Ini pula pasal pergi spa punya, Sayyidatina Khadijah contohlah pergi spa, pasal dia kaya. Dan akhirnya orang-orang yang mengata-ngata ni semua merasa jemu dan bosan. Asyik benda tu je jangan cakap, asyik benda tu. Mungkinlah kita cakap bahasa sekarang, mungkin ada orang tegur, kau tak habis ke cerita ni? Tak ada cerita lain ke? Gosip baru ke apa? Asyik pasal Muhammad dengan Khadijah, cerita barulah. Aku bosan lah, satu tinggalan grup. Left. WhatsApp, contoh ikut zaman sekarang. Jadi kita dapat merasai, ada cerita baru, baru masuk, buat grup baru, bawang.
Dan saya pernah ada sebut 2 minggu lepas, flashback, sepupu kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra, yaitu Ruqayyah binti Naufal. Ruqayyah binti Naufal ni adalah adik kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ni dia pelajari kitab Taurat, Injil dan sebagainya, dan dia tahu tentang tanda-tanda kenabian. Maka Ruqayyah binti Naufal ni sepupu, bukan makcik. Saya tersilap 2 minggu lepas. Al-Asadiyah. Flashback tu pada Abdullah, bapa Nabi SAW. Ruqayyah sepupunya Sayyidatina Khadijah, terlihat Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapa kepada Ruqayyah sudah dapat meneka, melihat Abdullah itu, bahawa akan ada seorang Nabi yang keluar daripada Abdullah, kerana sudah melihat cahaya dan tanda-tanda. Ada cahaya. Maka Ruqayyah pun meminanglah Abdullah dengan apa? 100 ekor unta. Dia pinang, masuk meminang untuk menjadi suaminya, ya. Tapi Abdullah menolak pinangan tersebut dengan baik. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Abdullah bin apa? Ya? Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin nak kena tahu lah sikit ni. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin ni daripada situ bin, daripada situ keluar Bani Hashim, tapi dalam bawah satu payung Abdul Manaf. Abdul Manaf. Faham ya? Abdul Muttalib nama betul ataupun tidak? Saya dah pernah terangkan di sini. Banyak tempat kuliah. Ada tempat kuliah sirah Nabi SAW. Jadi kita kena kenal Nabi kita. Yang kitab ini Fatimah Zahra. Tetapi kita kena kenal bapanya. Bapanya tidak lain, tidak bukan Nabi kita. Macam mana? Bagaimana kita hendak mencintai seseorang yang tidak kita kenali? Kita perlu kenali dia. Sudah kenal dengan dia. Awak kenal dia? Kenal. Awak kenal dengan dia? Maksudnya tidak kenal dengan dia. Lain kan? Kenal dia dan kenal dengan dia. Lain tak? Berbeza. Awak kenal dia? Kenal, saya nampak di sini. Awak kenal dengan dia? Kenal perangai, kenal itu, kenal ini. Itulah orang yang ma'rifatullah. Kita ni semua ma'rifatullah. Jadi orang kata ma'rifat, kita semua ma'rifatullah. Siapa yang belajar tauhid lah. Ma'rifatullah pun sujud bukan kepada Allah. Nampak zahir sujud. Sujud. Harga pisang tempat gilang dah melambung pula sekarang. Dalam sujud. Yang orang betul-betul naknya ni ma'rifat billah. Kenal dengan Allah. Sebab itu para awliya Allah disebut dengan al-arif billah. Orang yang betul-betul mengenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Itu dia. Jadi Nabi SAW ni Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Saya stop di Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib ni bukan Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Kerana apa Syaibah? Kerana dilahirkan beruban. Bila beruban, dinamakan Syaibah. Syaibah bin Hashim. Bapanya Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian Syaibah dibawa, kalau tidak silap saya, ke Syam ataupun ke Yathrib. Syaibah ini. Pakcik Syaibah ini sudah nak mengambil, salah seorang pakciknya sudah hendak mengambil tampuk kepimpinan di Mekah.
kerana haji dan sebagainya daripada dulu. Oh, ini ekonomi bagus sebenarnya ni. Jadi nak ambil tampuk kepimpinan yang bukan layak untuk dirinya. Maka Muttalib pun, Hashim itu saudaranya, adik-beradik. Muttalib pun pergilah bertemu, jalan jauh untuk mengambil Syaibah kembali pulang ke kota Mekah untuk ambil alih, untuk di-groom. Groom apa dalam bahasa Melayu? Groom dalam bahasa Melayu. Google Translate please. Untuk dibentuklah, untuk dibentuk, dididik, dibimbing untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi dipujuknya Ibu Syaibah, dipujuk-pujuk Ibu Syaibah keberatan. Aku dah lah mati laki. Contohlah berbual bahasa sekarang, aku sudah lah kematian suami, kemudian ini anak aku pula nak dibawa ke Mekah. Ucap kacir jadi. Akhirnya setujulah Ibu Syaibah, dia katakan ini milik anak engkau, bapanya tu sepatutnya yang memimpin, tetapi sudah meninggal. Jadi kembalilah, kalau tidak kocak kacir nanti kita punya kaum kita nanti. Okey, baik. Dibawalah Syaibah di atas kenderaan. Apabila sampai di pinggir ataupun di kota Mekah, ternampaklah orang-orang teman-temannya Muttalib ini, pakciknya Syaibah. Teman-teman pakciknya Syaibah menyatakan, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Maksudnya Abdul ni Abdul, hamba. Al-Muttalib, Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Muttalib baru beli hamba, bawa balik. Bagus, muda, bagus lagi. Boleh kerja kuat lah ni. Apa kata Muttalib? Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dikatakan, celaka kamu semua. Ini bukan hamba aku, ini anak saya aku. Aku bawa dia pulang. Tetapi nama itu melekat, Abdul Muttalib. Jadi kita tahulah Abdul Muttalib itu nama dia yang betul Syaibah. Jadi kita sudah kenal sedikit salah silap. Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Syaibah ni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nak naik lagi Husain bin Ghilab. Orang pening. Sikit ni aja dulu tahu. Abang Ismail bin apa? Hasan bin apa? Saifuddin. Syamsuddin. Syamsuddin. Syamsuddin bin? Kalau boleh cari lagi. Kita kenal. Ini salah satu sunnah juga. Cari. Salah seorang daripada itu mungkin orang soleh. Besar kemungkinan, bukan mungkin, besar kemungkinan orang soleh. Besar kemungkinan wali Allah. Bila kita dapat tahu, jadi pemakin semangat untuk kita untuk beribadah kepada Allah. Baru kita tahu kita di sini kerana doa-doa mereka. Itu Syaibah punya hal. Abdul Muttalib punya cerita. Jadi Abdullah ini sudah nampak tanda kenabiannya di situ. Ramai wanita-wanita yang terkejar-kejar ke Abdullah sebab mereka ini kirakan baca kitab lah. Mereka baca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab lama semua, ada menyatakan tanda-tanda kenabian tu ada begini-gini akan keluar muncul Nabi yang terakhir. Sejuk bang Kita ada sediakan sejadah kan. Kenapa tak nak letak satu bakul orang infakkan, kewakafkan selimut? Macam ni lah Syah lah. Jadi bila sejuk aja, satu-satu tarik. Boleh buat sejadah sekali. Daripada sejadah je kecil itu. Ini selimut terus. Sejuk selimut. Orang duduk kan. Lepas tu solat je. Hilang bang. Jangan over. Jadi sudah nampak ke? Tapi Abdullah menolak pinangan-pinangan semua itu. Setelah sepupu Khadijah gagal, tibalah giliran Khadijah pula. Sepupu Khadijah Rogayah tidak dapat menikah dengan bapa Abdullah. Sepupunya Khadijah pula dapat bukan dengan bapa Nabi Muhammad, tapi dengan Nabi SAW sendiri. Nampak tanda-tandanya. Kemudian
Ketika kota Mekah hangat memperkatakan kegembiraan pasangan tersebut, Warakah memikirkan kata-kata Khadijah radhiyallahu anha yang diperolehi daripada keterangan pembantunya Maisarah yang menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Syam. Itu awan, ada mengikutinya, orangnya amanah, tanda tanya begini. Pokok, dahan-dahan ada memayunginya, begitu. Ada dilihat tanda-tanda. Padri ini boleh dikatakan melawan arus. Satu padri ini, dia pastor pada zaman itu. Dia betul-betul memegang kitab Injil yang betul, tauhid kepada Allah. Dia apabila dia kerana dia melanggar peraturan gereja yang menyatakan tentang Trinity, Tuhan, Anak, Holy Spirit lah. Hungry Ghost tu bangsa lain bang. Holy Ghost boleh lah. Tapi kita cakap hantu, dia cakap Holy Spirit lah. Roh suci. Jangan cakap hantu, ghost saja hantu. Baik. Itu bila Nabi di Syam terlihat. Jadi cerita tentang padri ni, saya masuk bab sirah Nabi sedikit-sedikit, jadi kita tahulah. Jadi padri ini dia ketua padri dan ada influence apa? Pengaruh dalam gereja itu. Diketahui bahawa dia tidak setuju dengan mereka yang sudah melencongkan Injil ni. Jadi lain, apa yang kita dapat sekarang ni bukan Injil, Bible. Jangan kata Injil, Bible. Injil dulu, yang betul-betul Injil. Jadi padri ni memegang ini. Dan ada dalam perkataan itu Muhammad ataupun apa gitu. Padri ini terlihat ada awan mengikut satu rombongan Abu Talib. Dan padri ini sudah disisih keluar kau daripada perkumpulan kita punya WhatsApp group. Contohlah, kena remove, bukan di left, kena remove terus, pasal tidak kena dengan ideologi mereka. Jadi padri ini pergi ke satu tempat, bina gerejanya sendiri, dan dia mengajar Injil yang betul, yang mentauhidkan Allah, yang menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita ni baik-baik. Padri. Kemudian lihat ada satu perjalanan ini pasal Warakah mendengar cerita daripada pembantunya. Pembantu Sayyidatina Khadijah. Sebab Nabi ada bantu bekerja untuk Sayyidatina Khadijah pergi. Sebelum tu ikut Abu masa umur kecil ataupun apa gitu. Sebelum itu yang cerita padri ni bukan yang itu. Cerita padri ni yang sebelum itu. Kalau tidak silap saya sebelum itu. Padri ni ini cerita selingan Nabi SAW. Padri ni lihat ada awan. Dia cakap ini awan mengikuti rombongan ini. Ada seseorang yang bakal jadi Nabi. Kemudian dilihat ada pokok. Dahan-dahan pokok itu jadi dia panggil orang-orang di situ semua. Mari masuk makan. Sediakan jamuan untuk orang-orang rombongan ni, tamu-tamu kita yang istimewa ini. Masa itu Abu Talib ada mengikuti mereka. Nabi masih muda lagi, kecil, remaja. Jadi Abu Talib pun macam, masuklah. Masuk. Nabi SAW tidak masuk, di luar. Dalam satu sirah Ibn Ishaq atau Ibn Hisham, Nabi SAW di luar. Maka masuk, ditanya, yang orang tua je masuklah, yang budak-budak tak masuklah. Kira-kira menghormati, tengok adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian padri ni tanya, padri ni melihat satu-satu, tidak ada.
awan tu di mana? Tidak ada. Kalau itu mesti awan tu ikut di atas gerejanya itu, begitulah dalam kitab sirah itu yang saya faham. Dilihat, ya kan, ada satu orang yang tertinggal. Ada siapa yang tertinggal di sini? Mula-mula Abu Talib atau siapa kata tidak perlu. Sudah berapa kali kami lalu di tempat ini, tidak pernah engkau menjemput kami masuk makan. Tapi ini kali kau jemput kami masuk makan. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kerana kamu dari jauh. Kamu tamu yang istimewa. Istimewanya kerana kiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah lihat tanda awan tu. Jadi dia kata ada yang tertinggal di sini. Ada yang tertinggal di sini. Mereka kata tidak, semua di sini. Jangan begitu saudaraku, ada yang tertinggal. Aku nak semua daripada rombonganmu masuk ke sini. Jangan satu pun tertinggal. Ya, ada satu budak kecil lah. Dia kecil lagi. Anak keladi dah kira kan. Dia kecil lagi. Mana dia? Di luar sana. Bawa dia masuk. Bawa masuk. Dilihat awan di atas gereja itu. Apa yang dilakukan? Allahumma salli ala Muhammad. Padri ini peluk Nabi SAW, cium Nabi seperti cium ayah kepada seorang ayah yang merindukan anaknya. Cium muka, cium dahi, dipeluk. Padri kenal Nabi SAW. Salatu wassalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Padri, dia cakap ini yang ditunggukan. Kemudian dia panggil siapa yang mengasuh budak ini. Pengasuhnya siapa? Abu Talib. Bawa dia pulang cepat. Yahudi kalau tahu, mereka akan membunuhnya. Maka bawa pulang. Dipeluknya, dia nampak Nabi, dia nampak awan. Dia kata, inilah orang yang aku tunggukan. Dia kejar Nabi, seorang tua kejar seorang budak kecil. Bayangkan itu peristiwa. Dan meluknya, menciumnya, mencium mendakapnya, seperti seorang ayah yang sudah kehilangan anak berpuluhan tahun, mencium-ciumnya. Dia tidak kenal pun, tapi kerana Nabi cinta pada Nabi SAW, walaupun dia Nasrani, kerana belum turun wahyu lagi. Tapi saya yakin Padri ini akan beriman jikalau sudah turun wahyu, kerana dia mengamalkan kitab yang betul. Kemudian kita balik cerita kepada Waraqah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tasliman katsira. Kemudian Waraqah menyampaikan dengan kata-kata ruqayyah tentang cahaya yang dilihat pada diri Abdullah pada waktu itu. Maka Waraqah juga melihat tanda-tanda kenabian di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu apabila berpindah kepada Abdullah, Sayyidina Abdullah bernikah dengan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, maka cahaya yang ada pada Sayyidina Abdullah berpindah cahaya itu kepada Sayyidatina Aminah bintu Wahab. Maka apabila sudah itu, Sayyidina Abdullah pun testlah untuk pergi kepada mereka semua. Mereka semua kata tak, aku nak cahaya yang dulu ada pada engkau, sekarang cahaya itu dah berpindah pada Aminah. Mereka mahukan, mereka melahirkan Nabi SAW. Maka Waraqah juga melihat tanda-tanda kenabian di wajah Nabi Muhammad SAW yang selama ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang benar-benar ingin beriman, yang benar-benar tidak menyembah berhala. Dan keluarga Nabi SAW, keluarga Hanif, mereka
hanif itu, bersih, suci, tidak menyembah berhala. Siapa kata ibu Nabi SAW, Sayyidatina Aminah, masuk neraka? Kau sibuk dengan datuk nenek kau masuk neraka atau syurga. Mak bapak kau yang dah mati itu masuk neraka atau syurga. Kau sibukkan untuk mereka, istighfar untuk mereka, daripada sibuk tentang ibu bapa Nabi di neraka. Kurang hajar, ini cakap bukan kurang adab. Ini bukan soal adab, ini kurang ajar ini cakap. Kita sebagai umat, kita marah dengan orang-orang gini. Oh, ini ada dalil. Dalil yang tidak datangkan manfaat. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang beberapa jilid tentang ibu bapa Nabi sebenarnya di syurga. Mereka tidak menyembah berhala langsung. Kau tahu sikit, apa manfaatnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan Islam, keislaman seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ibu bapa Nabi di syurga ada manfaat untuk kau? Ibu bapa Nabi di neraka ada manfaat untuk kau? Ini namanya syaitan. Dan inilah kaum-kaum yang memecah belahkan umat. Jauhilah orang-orang begini. Kalau ada yang menonton video ini, cakap depan muka saya tempeling muka dia. Kalau dicakap ibu bapa Nabi di neraka, kerana yang dikatakan itu moyang saya. Kalau bukan moyang saya pun, umat-umat punya kekasih, punya bapa, punya mak, terima ke? Oh, ustaz, mana boleh tempeling? Siapa kata tidak boleh tempeling? Kena ikut Nabi SAW. Ya. Selepas Nabi ikut siapa? Sahabat. Sahabat yang paling rapat siapa? Antara yang paling rapat, sepupu dan menantu Nabi. Bukan? Yang sepupu dan menantu Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Talib, suaminya Sayyidatina Fatimah Zahra. Apabila terjadi pemberontakan oleh orang-orang Mesir yang datang fitnah di rumah Sayyidina Uthman bin Affan, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintahkan kedua puteranya, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, untuk menjaga Sayyidina Uthman bin Affan supaya tidak diapa-apakan. Sayyidina Uthman bin Affan sedang membaca suratul Kahfi. Kemudian mereka, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan pasukannya menjaga rumah itu. Pemberontak dapat juga menjelindak masuk, qadarullah, dan membunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kedua puteranya ini bergegas, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain yang gagah perkasa. Hasan, Nabi SAW bersabda, maksudnya Hasan mewarisi kewibawaan dan kedermawananku. Husain mewarisi keberanian dan kepimpinanku. Itu kata Nabi SAW. 70-80 orang daripada kota Mekah atau Madinah hendak pergi ke Kufah, tiba di Karbala, berperang dengan 80,000 bacol munafik tentera Ubaidillah bin Ziyad di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang terkenal fasik. 80-70 orang, ada orang tua begitu semua. Sayyidina Husain lawan dengan 70,000, 80,000 orang, 80,000 yang siap kelengkapan perang mereka. Kemudian bila sampai ke berita, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyatakan kepada bapa mereka, Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa Sayyidina ada pemberontak dapat menyelinap masuk, kemudian dibunuh Sayyidina Uthman. Dapat tahu Sayyidina Uthman dibunuh, mati. Apa yang dibuat Sayyidina Ali kepada kedua putera kesayangan dia ini dan kedua putera kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempeling kedua-duanya. Jadi siapa-siapa yang menonton video ni nak cakap ibu bapa Nabi di neraka depan saya, cakap depan muka saya. Kalau nak rasa tangan ni. Stop cerita ini. Dengar kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan keislaman seorang itu meninggalkan apa yang tidak manfaat. Mak bapak engkau sekarang di neraka atau di syurga?
Itu yang patut kau risaukan. Istighfar banyak untuk mereka daripada mak bapak Nabi SAW. Banyakkan berselawat, selawat itu lembutkan hati kau. Ini kena keras sikit cakap. Sebab ini kurang ajar punya cakap ni. Untuk selamatkan umat juga. Yang kata mak bapak Nabi di neraka tu, kita nak kena selamatkan mereka supaya mereka sedar juga. Kerana yang kau kata caci ni bukan kekasih aku tau. Habibullah, kekasih Allah. Dan Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila anak Abu Jahal, apa nama anak Abu Jahal? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Masuk Islam, mereka sedang bercerita tentang Abu Jahal. Nabi nampak anak Abu Jahal dan Nabi suruh diam. Jangan kecilkan hati mereka. Ini kau, kalau Nabi ada, Nabi tahu apa yang kita lakukan sekarang, tahu tak? Di alam barzakh. Jikalau kita buat dosa, Nabi bersedih dan mohon ampun untuk kita. Jikalau kita buat kebaikan, Nabi gembira dan bersyukur untuk kita, semakin dekatlah kita kepada Nabi SAW. Dan kita menyatakan ibu bapa Nabi di tempat yang tidak baik, siapa kita? Dengan dalil, dalil mana? Jauhi ustaz-ustaz begini. Jauhi, ini semua syaitan yang bertopikkan ustaz. Sebab tu kebanyakan daripada mereka muka tiada nur. Tanda sujud ada. Itulah tanda-tanda orang khawarij. Baca Al-Quran, janggut tebal, baca Al-Quran dengan suara yang lantang, yang sedap, air mata mengalir hingga membasahi janggut, tetapi setakat di kerongkongan saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij yang terkeluar, mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa ustaz-ustaz yang keluarkan topik Abu Talib mati kafir, Abu Talib mati kafir, ibu bapa Nabi di neraka, tinggalkan kuliahnya. Tinggalkan kuliahnya. Tiada barakah langsung. Ini saya nak kupas lagi dalam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini namanya sahabat. Tidak mau berbual pun tentang pakcik Nabi ataupun apa. Para sahabat kata ikut salafus salih. Salafus salih ada sibuk, ibu bapa Nabi di neraka di syurga. Ini bukan salafus salih. Ini orang salah lagi salah. Jauhi orang-orang begini. Ustaz-ustaz begini, kuliah-kuliah begini. Sebab tu ARS mereka digantung. Itu yang bagusnya Singapura, saya tabik ada ARS, jadi boleh dipantau. Jangan main-main. Sekali lagi saya cakap, siapa nak rasa tangan saya punya tempeling, saya ada Muay Thai tau. Betul. Bukan nak bangga diri. Ini sunnah. Untuk kita mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, agama dan bangsa. Saya ada Muay Thai tau. Saya punya Muay Thai ni saya cerita sikit lah. Siapa yang tidak tahu, bukan untuk bangga diri. Untuk hati-hati saja. Kau berkata-kata dengan saya tentang Nabi SAW. Kalau nak aibkan saya tidak apa. Tapi kalau nak kata tentang Habibullah, jangan main-main. Saya bukan training atas ring tu. Kita ada bilik special. Kita Muay Thai Fight Club. Special ni. Kalau polis, kirakan dia macam apa? SOC, 123X. Dia macam SWAT team. Special Force. Saya punya Muay Thai. Jadi kalau nak rasa tangan saya, cakaplah itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Ibu bapa Nabi di neraka, kau rasa. Ini saya kata untuk stop cakap benda-benda yang merepek ni. Kalau Nabi ada di situ, apa perasaan Nabi SAW? Sedangkan padri yang baca kitab Injil, peluk Nabi SAW begitu sekali. Kita baca Al-Quranul Karim, mulut kita kata tentang tidak baik tentang ibu bapa Nabi. Apa nak jadi ni?
Akhlak apa ini? Al-adabun fawqal alam. Kalau dulu nenek kau tu suka pergi dangdut, nenek kau baru meninggal, aku cakap, nenek kau meninggal, aku baru 2 hari lepas nampak tempat dangdut. Suka tak? Tak suka. Ini ibu bapa Nabi. Ini saya perlu luruskan. Sebab Nabi SAW ini Habibullah dan bapa kepada penghulu wanita syurga, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ya. Jadi di situ saja. Ada soalan? Apa tu? Takut kena tangan. Hari ini tak ada. tak. Kita marah. Kita bukan marah nafsu. Kita marah agama. Kalau Sayyidina Ali tidak menempeling Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saya pun tidak akan menempeling. Kerana kita ikut Nabi, kita ikut para sahabat. Tapi ini dah tahap lagi kurang ajar. Ibu bapa Nabi di neraka kan? Selalu dengar kan? Sampai hati kan? Tidak pernah dengar? Sampai jadi. Singapura saya tidak tahu. Ada ustaz-ustaz juga yang cakap. Ada. Di Malaysia ada. Tapi sejauh ni bila depan saya tidak cakap apa-apa. Dia tahu keturunan kita kan. Tapi kalau nak cakap, kita begini. Para ulama membela diri bukan kerana membela diri mereka. Saya bukan kata saya ulama, ustaz. Tapi apabila mereka membela diri mereka kerana untuk agama. Supaya agama tidak dipandang remeh. Faham tak? Jadi ulama ni pun boleh bersuara juga. Ini pula Habibullah bercakap pasal itu. Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada perbezaan pendapat ulama tu tentang keislamannya itu. Dia masuk Islam, ada ulama, jumhur ulama. Siapa? Antaranya mufti Mekah lama ataupun ulama Mekah lama. As-Sayyid Zaini Dahlan ada keluarkan dalil-dalil bahawa Abu Talib bin Abdul Muttalib itu Islam. Disembunyikannya keislamannya. Itu nanti insya-Allah lagi 2 minggu sambung. Ingatkan saya. Sambung. Ini kita perlu tahu sebab Fatimah Zahra semua daripada ini keluarga. Jadi kita bukan belajar jumud satu aja. Kita dapat banyak ilmu. Ya, jadi kita baca tahlil ringkas untuk saudara kita yang baru meninggal dunia tadi. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah